دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے گوناگون مصروفیات سے بالاتر ہو کر ہماری پاکستان مسلم لیگ کے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے چیف آرگنائزر قابل محترم جناب چودھری سرور سین صاحب سابقہ گورنر پنجاب، ہمارے مرکزی ترجمان جناب ملک مصطفیٰ بھائی، ہمارے جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ مسٹر انصر فاروق صاحب، ہماری مرکزی رہنما عائشہ گلالے، اور آج کی اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اورنگزیب صاحب جو پاکستان مسلم لیگ میں باقاعدہ طور پر شمولیت کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ سابقہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری حیدر مٹاکل اور دیگر جو رہنما ہے وہ آپ سے یہ مخاطب ہوں گے۔ یہاں پہ ہم نے ایک ایسی سیاسی جماعت کو دیکھا جو کہ ہم نے دیکھیں یہاں کے عوام نے دھماکوں کا سامنا کیا، دہشت گردی کا سامنا کیا، معاشی بدحالی کا سامنا کیا، لیکن کوئی سیاسی جماعت جو پچھلی 10 سال یہاں پہ حکومت کرتی رہی اور صوبے میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی تھی۔ میرے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر امید رہیں، اللہ کے فضل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہم کسی ایسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنے کہ جو پہلے سے پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہو، جو عوام کو دھوکہ دینے میں ذمہ دار ہو، جس نے عوام کے سامنے صرف ڈائیلاگ بولے ہوں، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا ہو اور اقتدار میں آ کر صرف اپنے کیسز بند کروائے ہوں، صرف اپنی خدمت کی ہو۔ تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے اور ہمیں اس لیے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے، یہ عوام کا نقصان ہے۔ کہاں سے ہوئے گا؟ پھر عوام کہتی ہے کہ مہنگائی تو بڑھے گی۔ پھر اس قسم آپ دیکھیں 9 مئی کو کتنا نقصان ہوا ہے، کس کا نقصان ہوا؟ یہ عوام کے ٹیکسوں کا سے نکلے گا انشاءاللہ، یہ عوام کے ٹیکس سے یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہوگا۔ میں اپنی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہماری فوج ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیشہ میں نے اپنی اس میں کہا ہے کہ اسپیچز میں کہ ہماری فوج ہے تو ملک بچا ہوا ہے ابھی تک، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سیاسی پارٹیوں میں کہ ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہماری بہن عائشہ گلالئی نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس لیڈرشپ ہے، تجربہ ہے، ویژن ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے، اور اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو ایک معاشی قوت بنانی ہے، تو پاکستان میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کی وفاداری اور تجربہ کاری کے ساری سیاسی جماعتیں قائل ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے اندر افہام و تفہیم کی بات کی، اداروں کو ساتھ لے کر چلے۔ تو اس دفعہ میری پارٹی کی جو ڈیوائیڈنگ لائن ہوگی الیکشن میں، جو میری پارٹی کا میسج ہوگا، وہ میسج یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام اب بہت ویجیلنٹ ہیں۔ پاکستان کے عوام کو علم ہے کہ ان کا جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی ہے یا ان کے نمائندے ہیں، انہوں نے کتنے پیسے اپنی جیبوں میں ڈالے ہیں اور کتنے پیسے انفراسٹرکچر پہ صرف کیے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ چیزیں اتنی ڈٹیریٹ ہو رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ ڈٹیریٹ ہو رہی ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ اپنی بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، جو بچے پڑھ جاتے ہیں ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز یہ نہیں ہے، اور یہ جو سیاستدان ہے ایک دوسرے پہ کیا ان کا منشور ہے؟ تحریک انصاف کا منشور یہ ہے کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، اور اسی طریقے سے جب سے پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی ہے ان کا ہدف ہے کہ فلانا توشہ خانہ چور ہے، فلانا منی لانڈرنگ ہے، ان کا منشور یہی ہے۔ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو دونوں بیانیاں دے رہے ہیں وہ بیانیہ سچا ہے یا غلط ہے، یہ بات میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بیانیے کے ساتھ ساتھ
मुल्क जिन मसाइल का शिकार है उनके लिए कोई सलूशन जो है, कोई हल नहीं दे सके। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर मोड़ पे मैंने कोशिश की अपनी क़यादत को समझाने की कि जो रास्ता हमने इख्तियार किया है वो रास्ता ठीक नहीं है। हमें डिलीवरी पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए, हमें जुडिशरी रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, हमें इस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम जो है लेके आना चाहिए। लेकिन उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। यही था कि किस तरीके से मुखालफों को विक्टिमाइज़ करना है। और आप सबको मालूम है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनका एक ही था हमेशा खान साहब का बयान कि मैं नरेंद्र मोदी से तो बात कर लूँगा, मैं दहशतगर्दों से भी बात कर लूँ, मैं तहरीक तालिबान से भी बात करूँ, लेकिन मैं चोरों और डाकुओं से बात नहीं करूँगा, मैं उनके साथ नहीं बैठूँ। तो मैं वहाँ पब्लिक में तो नहीं कह सकता था। तो मैं समझता हूँ कि काश खान साहब अगर ये भी गौर कर लेते जब वो इक़्तिदार में थे कि उनके साथ कितने चोर और डाकू हैं और वो कितना कमीशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं। तो अब पीडीएम की हुकूमत आई है, ये कहते हैं जी हम तो रियासत बचाने आए हैं जी, हम तो सियासत तो अपनी कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। भाई चंगी रियासत उसी बचाइए कि लोगों को जड़ी 2 वक्त की थोड़ी बहुत ही सहूलत सी वो भी ख़त्म हो गई है। लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं। आपका डॉलर जो है जिसको आपने 190 से 180 से 150 पे लेके आना था उसको आपने 325 रुपए पे ले गए हो। IMF के साथ आपके मुआहदे जो हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते। एक दिन आती है हो रहा है, अगले दिन आप उनको आंखें दिखाते हैं, मुआहदा करते हैं, फिर तोड़ते हैं। कोई आपकी डायरेक्शन नहीं है, कोई आपकी सम्मत नहीं है, कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने, PDM ने भी और तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान के अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पे पूरे नहीं उतरे हैं और इन्होंने इस कौम पर जो है बिजली बंद कर गिरे हैं। इस कौम के मसाइल जो हैं वो हल करने में बुरी तरह जो हैं वो नाकाम हुए। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के मज़दूरों को, पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को ये दावत देता हूँ कि भाई ये लोग जो 200 कनाल के घरों में रहते हैं इनको गरीब के दुख की इल्म नहीं है, इनको उस वक्त पता होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक टीवी इंटरव्यू में था जिसमें मुस्लिम लीग के, ये मैं उस वक्त बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो उन्होंने मुझे बताया जी हल क्या है। मैंने कहा जी मैं एक तजवीज़ करता हूँ कि ये जो हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर हैं, ये 3 दिन जाएं हर महीने और जो गरीब तरीन बस्तियां हैं जहां पर मच्छर लोगों को काटता है, जहां का पानी पीने से डायरिया होता है, लोग बीमार होते हैं, वो जाएं उनके घरों में रहें ताकि इनको पता चले कि गरीब की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरती है और गरीब जो है किस मुश्किल हालात में अपना गुजारा करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा इथोपिया गया, उस वक्त वो मेंबर था पार्लियामेंट का, तो मुझे कहने लगा कि मेरे लिए कोई एडवाइस। मैंने कहा मेरे लिए एक ही एडवाइस बेटा मैं आपको करता हूँ को जहाँ का गरीब तरीन वहाँ का इलाका है वहाँ जाकर आप एक रात गुजारें, जो वो पानी पीते हैं वो पिएं, जिस मुश्किल में वो रहते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा चले कि गरीब आदमी जो है दुनिया में किस मुश्किल से रहता है। तो जब मेरा बेटा आया वापस तो उसका जिस्म सूजा हुआ था और डायरिया हुआ था। ये सारे वहाँ के अखबारों ने भी ये मसला जो है वहाँ पर उठाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि गरीब का दुख उसे मालूम होता है जो गरीबों में रहता है। ये लोग महल्लात में रहते हैं, बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए ये बरतानिया यूरोप जाते हैं और इनके लालच की कोई इंतहा नहीं है। इनके जो पेट हैं वो कुएं की मानद हैं कि जितना मर्जी इसमें ढाला जाए उनके पेट नहीं भरते हैं, इनका लालच ख़त्म नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि मुतवसत घराने के जो लोग हैं, वर्किंग क्लासेस के लोग हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, हमें ज्वाइन करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को इज़्ज़त दूँगा,
उनको इक़्तिदार में हिस्सादार बनाऊंगा, पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाऊंगा, पार्टी के फैसले मैं डिक्टेटर बनकर नहीं करूंगा। ये मुशावरत पे ग्रास रूट्स लेवल पे फैसले होंगे और हर लेवल पे ख्वातीन जो हैं उनको नुमाइंदगी देंगे। एथनिक माइनॉरिटी से जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में ये वादा किया था कि अब पाकिस्तान बन चुका है, आप अपने मंदिरों में, आप अपने गिरजाघरों में, आप अपनी मस्जिदों में जिस तरीके से भी इबादत करना चाहें करें, ये पाकिस्तान सबका है और आप सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क में आपके पास इक्वल राइट्स हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को हक़ दिया है? क्या हमने अपनी ख्वातीन को, उनकी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ दिया है? आज भी मेरे मुल्क में बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि सैकड़ों ख्वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है और ये तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बांग्लादेश में भी होते थे और जब से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है वहाँ तेज़ाब फेंकने के वाक़यात ज़ीरो हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अदल व इंसाफ लेके आए हैं। जो लोग कल्प्रेट होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, वहाँ पर उनको सज़ा मिलती है, जज़ा और सज़ा।